अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सूरतुल बकरति मदनियतुन। ज़मुंगा उस्ताद द सबक इब्तिदा द दक्के ज़ैन द सूरतुल बकरति इंतहा मुकम ज़ै के द तर मुफ्लिहून पूरी द आगज़े नदीज़े पूरी बद्यर लस खबर इस दका हाँ सो माता गोरी दिया वाला के दा सबक लग लग ज़कवायु चे द जलाल शरीफ पर तरीक़ा पोशी हाँ या रुस्त बिया डेर हुआ कुछ योजल को मकसद पोशी द दी सा मकसद दे द दी सा मकसद दे न बिया चे तरीक़ा मुज़दक़र बिया दुमरा मसला न रहा लेकिन द जामी गुंदे kaan दे اول بده د قیود فواید وي بیا خدا بیا تکرار دی ارزه کی بیا راځي بیا ضرورت نه ښه. سورۃ البقرة مدنیه 286 او 87 آیه. سورۃ البقرة مدنیه دا 287 یا و اتیا آیاتونه لري. سورة البقرة مبتدا مضاف مضاف الیہ مبتدا مدنیتن یو خبر او مئتان تر اخره پورے دویم خبر تاسو کافیہ کی ویلی دی کنا وقد يتعدد الخبر کلا کلا خبر سرازی متعدد امرازی د یو مبتدا پر ډیر اخبار واقع کیږي دا په نحو کې موي دا مبتدا دا او دا باقی سدي دا اخبار دی یو خبر میں در تدا. دویم نمبر دیارلسو خبرو کی دا والا نئی خبر در تعلق یم دی الفاظ سر. سورة البقرة مدنية 286 او 87. اولا داول خبر تعلق د دې سره په دې یو خبره کې ان بیا پنځه خبرې یو خبره کې به سوي یو د ترکیب مې درته وکړ. دویم نمبر ما ته ګورئ د علماء دو ډلې دي ها. یو ډله وای سورۃ البقرة ویل د غوا والا سورۃ. دوی مډل وای دا خو به د بیدا دا سه بنوي د غوا سورۃ دا سه به سورۃ التي تذکر فيها البقرة. اغه سورۃ چې پاغه کې بقره ذکر کیږي دا سه پکار دا سیوتی سے پاغه دوی مډل رد کوي ویل نه دې دومره وګدي خبره ته ضرورت نشتا. سورۃ البقرة ویل سدي دا روادي دې ته ضرورت نشتا چې سورۃ التي تذکر فيها البقرة یو ته دا مسله را پیدا شوه. دریم نمبر خبره سورۃ والے وای دیکھ دو قول دی یا خدا مشتق دے د سور البلد نا. سور البلد اغا دیوال تا وای پیگی چه دا خار نتاوی صحیح دا صورتم دا غین آغستلے شد دا دو وجو نکا اغا دیوال پورتا ہی کا نہیں او صورت شان خم پورتا دے. دوی مدادا چه اغا دیوال احاطه کون کے وی پخار او صورتم احاطه کری پایاتونو پا کلماتو پا جملو ذکر ورطا صورت وائی. دوی موجدان چه دا مشتق دے دا سؤرنا. سؤر بقیت الشیط وائی منگو تا سورتا بس پردیتم سؤر وائی او دام دا قرآن کریم بقیت کرنا ذکر ورطا صورت. اصطلاح کی صورت چاہتا ہوئی قرآن
यशमिल अला आयन ज़ी फातिहतन व खातिमतन व अक़ल्लुहा सलासु आयात। सूरत कुरान दे च मुश्तमिल ले पायातुनो फातिहम लरी इब्तिदा और खातिमम लरी और अक़ल सदे द्रे आयातुन दी याद सी हुआ आया ताइफ़तुम मिनल कुरान लहा अव्वलुन व आखिरुन। दा सूरत माना लुग़वी और माना इस्तिलाही। देखिए उबल्टा कह दे वो समानून आयतन नु सलोरम खबरा यो मेरा तरकीब को दे मेरा मसला हुए द्रे मेरा सूरत तारीफ सलोरम आयतन। आयतन पा असल की आयतन आयतन दा द्वे मयान दा बदल शपालिफ या मुतहरिक मा कबल तरीन मफ्तूह आयतन या मुतहरिक मा कबल तरीन पालिफ बदल शनो आयतन। आयत पर लुगत की चाहता हुआ सलोर मानो द पार इस्तेमाली हा आयत अलामे तम वही मौजज़ात तम वही द कुरान करीम आयतन तम वही और नख तम वही दलता आयत न मुराद अलामा दा लुगत की अलामे तवई पे इस्तिलाह की ताइफ़तुम मिन कलिमातिल कुरान मुतमय्यज़तुम बिफस्ल तनयरनिश ताइफ़तुन मिन कलिमातिल कुरान मुतमय्यज़तुम बिफस्ल देता आयत वही। हाँ पिंजम खबर दीख इबारत मुताल्लिक़ दादा चिदी सूरत सूरत बकरा वाले मौली से बकरा और तज़क्का द दुआ वजना यो खुदा ने च बकरा वाता वई माता गोरे यो बकरा दा यो बकरा तुंदा फर्क दर्जी बकरा और बकरातुन के सफर से बकरुन बकरातुन सफर जिंदाबाद बकरुन जिन्स थे यो तम डिरू तम और बकरातुन ता द वहदत तपाया बकरातुन यवगवा न पदी सूरत की दयावी गवा जिक्र दे बनी इसराइल की यो मालदार सड़े चा मड़कड़े व आमील और बिया दागा पर कतल कातिल मालूम मौलूद पारा बनी इसराइल गर्जीदन बिया यवगा पैदा करा यो नेक अलक नेवागस्ता हलाल एकलो दागे सरमनी और तद सरोज और नडक करा नो दागे कीमती गवा जिक्र दे नो तस्मिया द कुल पैसम दा ज़का वर्ता बकरा और या वर्ता बकरा ज़का वैले तबक्कुरिही फिल उलूम सब देर उलूम पकी दीवजना इब्न अल-अरबी से बुआई जो सूरतुल बकरा के ज़र अमरू नदी ज़र पके नवाही दी ज़र पके अहकाम दी ज़र पके अमसाल दी ज़र के मवाइज़ दी दादा से दा उलूम नचदे दाड़क ददी दा कमाल दे मौलवी से जिसों के पकोर की सूरतुल बकरा यौ करतु वई द्रे उराजी दे कोरता सरकश शैताना नशिदा रसूलुल्लाह मुबारक को इखपल कुरुना मकबरा में जोड़ा वई सूरतुल बकरा पकी हुआ है देवजना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला दर लसकाल की सूरत बकरा याद वले ये आयत बे चिवी छिपागे बे अमल न करे बल बे ने आया बल बे चिवी छिपागे बे अमल न करे बल बे वेदा हुजूर फ जमाना के कुरान करीम याद अवल बिरान का अमल पे आसान
عاملین بالقرآن ټول صحابه کرام او حافظین د قرآن کریم ټول نو ودا سے دور براشي چې عاملین بګران شي او حافظین بسم ډیری او حافظان سمر ډیری او عاملین درکم کوي دا پینځه خبرې وي زمون په 14 خبرو کې اولنۍ خبره متعلق کې پینځه خبرې وروت راځه بسم الله الرحمن الرحیم دویم خبره مدار دلته یو مسله بدرتاو بسم الله جز د هر صورت نه ده کنه دلته دو مسلې دي ها یو اتفاقی بل اختلافی اتفاقی دارا چې بسم الله د کل قرآن نه جز ده بسم الله صدا دی باندې با انټرنیشنل بحث کو په تفسیر بیضاوی التر روان دي نو دې مسله کې اتفاق ده چې بسم الله د کل قرآن نه جز ده اوس د هر صورت نه ده کنه دا اختلافي ده نو امام شافعی رحمه الله فرمای د هر صورت نه جز ده او امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمای امام مالک امام اوزاعی چنا د هر صورت نه جز نه ده صرف د سورۃ النمل جز ده انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم دیو جن شوافی بسم الله په جهر هغه د سورۃ فاتحه نه جز ده مونږ او تاسو سرن وای ځکه نه د سورۃ فاتحه نه جز وای او نه د چانه د بل سورۃ نو بحث په تفسیر بیضاوی کې بسم الله الرحمن الرحیم دریم نمبر خبره الف لام میم الله اعلم بمراده بذلک دې کې دریو خبرو ته فکر کاوي ښا یو دا د مولوی سے ما تاسو سن 32 کې یو خبره کړه چې جلال الدین سیوطی او محلی دواړه د مقطعات تفسیر کوي په هغه طریقه چې جمهوری کوي جمهوری معنا مفوضه الی الله لري اصل کې حروف مقطعات کې دو مسلک یو دا د چې معنا لري دویم دا د چې معنا نه لري نو جمهور وای معنا نه لري معنی مفوضه نه پیږي چې د دې بس معنا او بعض علماء وی لکه امام شافعی رحمه الله چې معنا لري څوک چې وای چې معنا لري نو هغه بیا مختلف ډلې دي څوک کوئی معنی دا ده چې دا د الله تعالی نمونه دي څوک کوئی د قران نمونه دي څوک کوئی د سورت نمونه دي څوک کوئی د ملائکه نمونه دي څوک کوئی د انبیاء نمونه دي او څوک کوئی د الله تعالی دا هر حرف په یو نعمت د باری تعالی دلالت کوي او څوک کوئی هر حرف په یو صفت د صفات د الله تعالی باندې دلالت کوي نو وہ مسلک شو پکی سو کې د تعویل قائل دي سو مسلک شو وہ د نیر نش اول نمبر اسماء الله دویم اسماء الملائکه دریم اسماء الانبیاء سلورم اسماء القرآن پینزم اسماء سور القرآن شپگم اشارت الى نعم الله وم اشارت الى صفت من اسماء من صفات الله خودی اگر کدا دوار شافعیان دی خود تفسیر د مقطعات پس سره کوي بما فسره الجمهور کړه یو خبره پکې دا دویم نمبر خبره حروف مقطعات په قرآن کریم کې سونی او په څو سورتونو کې نو سوار لستی تکرار چې ترې نه لري کې نو څو حروف جوړي سوار لس
او پسو صورتونو کې دی په یو کم دیر شو صورتونو کې بدر ترازی ها د نیر نش اغه حروف مقطعات چې په الف او په لام باندې شروع دي دا په دیر لس صورتونو او په ح او په میم باندې چې شروع شوی دي دا په ولس صورتونو ولس او دیر لسو کې ها دیر شل او دیر شل کې سو کې نه دیر راځي نه پالف دا خو هغه تکرار واله الف او لام باندې چې شروع کیږي هغه دیر لس او په ح په میم باندې ولس او په طا چې شروع کیږي سلور دي په کاف یو په با باندې یو په صادم یو په قافم یو په نون باندې هم یو او درې قسم راځي خان سلور احاد مستعمل سنایم دی او ثلاثیم دی او رباعیم دی او خماسیم دی د خماسین بیا زیات نشته راځه دو خبرې بدوم رزده کې دا حروف مقطعات سور لستیو په یو کم دیر شو حروف دا سورتونو په ابتدا کې دریم نمبر خبره دا محل اعرابی لري کنه لري الف لام میم صاد وغیرہ نو چې څوک د معنا قائل نه دي هغه وی محل اعرابی نه لري ځکه اعراب خو تقاضا د معنا کوي والکا اعراب دلالت پچا کوي فاعلیت او مفعولیت او فاعلیت او مفعولیت او اضافت دلالت په معنا لکه یو لفظ کې چې عامل لګيږي معنا مقتضی للاعراب پیدا کوي چې فاعلیت او مفعولیت او اضافت ده او ما ته ګورئ او معنا مقتضی للاعراب اعراب پیدا کوي نو چې د یو شی معنا وینو ته په اعراب ولګي کړ او چې معنی نه نو خو اعراب دلالت په معنا کوي نو چې څوک د معنا قائل ندي نو هغه وی لا محل لها من الاعراب او څوک چې د معنا قائل دي هغه محل اعرابي وای مرفوع منصوب مجرور ټول پکې صحیح کیږي دریم نمبر خبره ده دریم دلته د سره الله اعلم بمراده بذلک دا صيغه د اسم تفضیل چې د الله تعالی په ذات کې استعمال شي معنا تفضیلی مراد نه ښه مراد ترې نسوي نفس معنا د فعل نفسي فعل دا معنا نه ده چې مخلوق د الله تعالی سره په علم کې شریک دی خدای الله علم په مخلوق زیات ده سند شرکت د سره شته نه مخلوق د الله په علم کې د سره نه شریک دیږي نو الله اکبر مانام کبیر ده اعلم مانام صدا دا علم دا یا علیم دا نو دلته معنا تفصیلی ترنا بنا د صيغه د په تجرید د معنا تفصیلی تاسو علمي صيغه کې ویل دي خپ الله اکبر نو الله اعلم بمراده بذالک پدیس ذالک احاذا دا سلورم نمبر خبره د ذالک پسې د هاذا ولی دی خبره ته اشاره کوي چې مقام د اشاره قریب دی مقام نه چانه اصل دا د چې د اشاره قریب د ذکر وي لیکن بعید ذکر کړه دی وای د تعظیم د وجه چا د وجه د تعظیم د وجه
د قران کریم شان ډیر معظم ځکه اسم اشاره بعید ذکر کړ او یا اشاره د مخکینی سورتونو ته کم چې د سورۃ البقره نه مخکې نازل او هغه ته اسم اشاره بعید ذکر کړه چې الاقرب ما آتا والابعد ما فات او یا اشاره ده پدې کې هغه قران کریم ته چې کم په اللوح المحفوظ کې ده خو امام رازی رحمه الله فرمایي په ذالک کې د بعد خبره رښتانه ذا اسم اشاره ده لام تاکید د اشاره ده او کاف د خطاب ده دې کې د بعد خبره وی کوي بہرحال مقام د اشاره قریب ده اصل دا چې حاضر ویل او خلاف الاصل کار سو چې ذالکا او قانون دا ده چې خلاف الاصل کار سو کوکی کنا نو نقطه بوي النقطه للفار لا للقاء نقطه دا غچا د پاره چې د اصل نو تختی نه دا غچا د پاره چې پاسل سو کی راتګو کی نو کوم ځکه چې خلاف الاصل کاری نقطه وای نو مقام د هاذا او ذالک نو فرار من الاصل ده کنه ده نو نقطه می درته وای چې للتعذيب د رستو وای باقی دلته اعتراض ده چې اسم اشاره خدا د مخصوص تا اشاره چاته کیږي محسوس تا او قران کریم خو معقول له محسوس نه ده نو درې جواب وبوسه یا خدا تشبیه د معقول د محسوس سره تشبیه د چا ده یو دویم اشاره د پزالیکا کې هغه مصاحف ته کم چې قران کریم پکې لیکل شوی دریم یا اشاره د اللوح المحفوظ ته نفلا يرد ما طالب سلورم الكتاب الذي يقرأه محمد صلى الله عليه دا الذي يقرأه محمد صلى دا کم برس دارو دے دا دی خبر ته اشاره کوي چې په الکتاب کې الف لام عهدی دے هر کتاب ته مراد نه ده به کتاب بولی اے دا عظمت شان د قران کریم ته اشاره ده گویا چې کتاب دا ده د دې په مقابله کې چې څومره کتابونه دي کل عدم دي خلق نه وای سړی خدا ده ولدانو سړی نه معنی دا ده چې ډېر واخل او نسبت د دې نور سره کېږي نو انور کل عدم ښکاری او دې په کې سړی ښکاری نو الله وی دغه کتاب ان د دې په نسبت چې نور کتابونه واخلي اگر کې کتابونه دي خو چې نسبت دې تواله سدي کلا آدم دی زکه تعبیر ترنه په الکتاب سره وک عظمت شان ته په اشاره اے هذا الكتاب لا ریب فیه اے شک فیه پدې کې اس شک نشتا ریب ادنا مرتبه د شک ده نو چې ادنا نشته خو اعلی خو من باب الاولاد دا شک چوي کنه دا تعریف لفظي وک تعریف د شی په اسم اشهر مرادف سره شک ارچا ته یاد ده خو ریب ارچا ته نه ده یاد اگر کرے بیا ادنا مرتبه شک شاته وای منطق کوم ویلی تساوی د طرفین ہوتا وای دوار طرفین د برابر دوار چې برابر دي تشک وای دیږي چې جانب راجحه د درک دي تزوان وای چې جانب مرجوحه د درک دي توهم وای نزوان ادراک د جانب راجحه وهم ادراک د جانب مرجوحه او تساوی هغه شک نو شک پکې نشته نو شک پکې ولي نشته خلکو شکونه نه لیکړي نو درې جواب وبو یو جواب دا
چې قران کریم داسې کتاب دی چې په دې کې د دې د حقیقت دلایل دي. څه شي دي؟ دا دعوام دا او دلیل هم دی. پیږي دعوام دا دلیل هم دی. څوک چې خف فکر پکې وکي بیا پکې شک نک. دویم محل دا شک نه دی. اگر که مرتابونو پکې شک کړي خو محل. دریم مخاطب پدې سره مؤمنان دي، والکه مؤمنان پکې شک کوي او کافر په مخاطب نه دی. ولا ریب فی الا شک فی پدې کې ايش شک نشته. پس کې انه من عند الله چې دا د الله د طرف نه دی کنه دی. اوس راځه اوس لا ریب فی خو جمله ده. تاسو تما سن 32 کې او خبره کړې چې د جملې استعمال دو قسمه ده. سمې درته ویلو یو محل اعرابي لري بل او چې لري سو قسمه سلو یا به حال واقعي صفت واقعي خبر به سلب او کنيل رقصم نه. اوس دا کوم جمله ده محل اعرابي لري کنا او یو کنا وجمله النفي خبر. جمله د نفي دلته صدا دا خبر ده ما تفسیر خبري نو محل درف الشکل. مبتدا کم دا وی مبتدأه ذالک. مبتدا صدا اق ذالک موصوف الكتاب صفت موصوف سره د صفت د مبتدا لا ریب فی جمله سشو خبر شو. اوس هغه اعتراض د فقې چې ذالک خو اشاره بعید ته او تا خو مولوی سے او مقام د قریب دی وی ول اشاره به للتعظیم او اشاره په ذالک سره دا د تعظیم د پاره ده. دا مولوی سے زمونږ استاد شپک خبره برابر شو. راځه وما هدى للمتقین. دا هدن په ترکیب کې سواقع ده. د ویلو مخکې کنه ته ویلو چې دی به اعراب څه کوي اشاره کوي. نو هدن دیوی خبر ثانن کنا. هدن په اصل کې هدایونو مرفوع ګورا سو مرفوع یا متحرک ما قبل ترنه مفتوح یا بدل شو پچا باندې الف سره التقاء د ساکنین اور په ما بین د الف او د تنوین کې. تنوین چاته وای نون ساکنه تتبع حرکت آخر الكلمات لا لتاکید الفعل رواه هدایت النحو. نون دا نون ساکنو کنو او الف هم سو ساکن وزعی لا يقبل الحرکت ولا السکون. نو اجتماع د ساکنین علی غیر حده وا. اجتماع د ساکنین دو قسمه ده. یو علی حده چې یو پکې مدای ولا الضالین یو علی غیر حده چې یو پکې مد نه. ٹھیک شو. نو اجتماع د ساکنین علی غیر حده را نو والکا نو سمو حذف کا الف حرف علت کنا. نو تنوین مرفوعا په تنوین منصوبه بدل کو چې دلالت کی په حذف د الف. نو هدن پاتې نشو. نو زکوی اوس کته چې الله دا خو منصوب دی څنګه خبر ده د کې اعلان شوی. نو خبر ثانه دا دویم خبر ده. نو هدن مصدر ده په معنا د هادن للمتقین. هادن رويستا چې دا مصدر مبني للفاعل له هادن للمتقین یا مصدر په خپل ځای پرېدا. نو حمل مبالغتن ده لکه زید عدل غندي. حمل سره مبالغه للمتقین. دا تم خبره د متقین سره. اوس اعتراض راغی والکا چې متقی هدایت ته ضرورت لري. دا خو ته تحصیل حاصل کې دی وینا دی ته مجاز بالمشارفت وای. الصائرین الى التقوى چې ګرځیدون کې د تقوا ته به امتثال الاوامر و اجتماع النواهی.
دوی چې په قران کریم عملو کې نو زر دي چې متقیان بشي رسول الله مبارک وای کنا من قتل قتیلا فله سلبه چا چې مړ کنو دا سامان دا وش نو خلک مړ کوي ک ژوندې مړ کوي ژوندې نو زر دي چې مړ بشي تاسو فقه کې وای وبول ما يؤكل لحمه طاهرا تش او دسمات د هغه حیوان چې غوخه خوړې شي پاک دی والا کچ د چا غوخه خوړې شي خو په دیګي کې پروت دی هغه به امتیازي کوي ان معنا دا چې زر دی چې او به خوړلې شي قابل د دې دی چې تی حلال کې او پوخ کې نو بیا کروستا نو په اعتبار د ما یقول سره په دې بار د چا نو دلته مسائری دا دغه د اعتراض وکړه اس وجه د تسمیه ذکر کوي متقی ته متقی والے وای دی وی اتقائهم بذلک النار کنا دی په دې تقوا باندې ځان د ور نه ساتي امتثال بالاوامر کې اجتناب عن النواهی نو په دې ځان د سن ساتي د ور نه ساتي والک کمال ونک وجه د تسمیه د ذکر رازا الذين دو صفات د متقیان دا غدي يؤمنون يصدقون بالغيب ایمان کو تصدیق تا وای کنه چې تصدیق کې پچا باندې په غیب سرا په غیب باندې تصدیق بما غاب عنهم من البعث والجنه والنار دا د کم مرض دارو دی ورته هر یو قید کې ګوري فائدہ پرتا دا اوله کې درته ځکه وایم چې رسو بیا په کتاب باندې پوهیږي بما غاب عنهم د کم مرض دارو دی تا پوهی چې غیب مصدر دی مستعمل دی د پار د حصول د معنا د اسم فاعل جنت غائب نه دی نو غائب اسم فاعل نه دی اور غائب نه دی تا پوهی چې غیب مصدر دی دلته مستعمل دی د پار د معنا د چا د حصول د معنا د اسم فاعل ذکر بما غاب وای ښا بما غاب نو ما ته ګوره نو ما غاب دو قسمه ده سو قسمه ده یو دا ده چې دا غیب په وجود دلیل شتا غائب دی خوشتا په وجود دلیل یا عقلا او یا سمعا لکه جنت شو جهنم شو ملائکه شو جنات شو قیامت شو پیږي دا جنت او ملائکه او جنات شتا خود دلیل هم پشتا نو دا داسې غیب دی چې په وجود دلیل شتا یو داسې غیب دی غائب دی چې په وجود دلیل لکه قیامت کله وای باران بکله کیږي نو د دې په وجود دلیل شتا نه عقلا شتا او نه شرعا دا دوه قسم رازا دلته یؤمنون مراد کم غائب دی پیږي دا چې په وجود دلیل وی هغه باندې ایمان او چې په وجود دلیل نه هغه ایمان په دواړو باندې رازا ويقيمون الصلاه او قائمي منزلرا دا لسم خبره سمانا اي ياتون بها بحقوقها عرب وين قومت العود اذا عدلته لرګه کا فکر مکړی چې دونه نه پرې کې شین لرګه او لخت داسې کاږي دا چې دوی نه غي نه پوري کی یدي کې درته نبی دا سنی غي بیا ما سنی غپانتش نو سمانا دا دوی درې منزونه معنا ایاتون بها بحقوقها راتک کی دوی په حقوق دا غیبانه دا غي پورا حق ادا کوي ظاهری حقونو چې هغه شروط او ارکان دي او باطنی حقونو چې خشوع او خضوع دا چې هغه سره د زړه عاجزي ومما رزقناهم اعطينا
و مما اصل کې من ما ده د بعض هغه مال ټول مال بل خرج کې بعض نو مراد زکات ته یا مراد ته صدقه ده خو صدقه کې مسله ده چې ولا تبسطها كل البسط رستو نازي د سبانه کې چار شی خرج فتقعد ملوما محصورا ملامت او افسوس والا کې د شکار بنکی الاقتصاد فی النفقه نصف المعيشه میان روی کول په نفقه کې دانې ژوند نه نمینه تبعیزیه رزقناهم نرست اعطیناهم دا د کم مرز دارو ده تا پوی چې دلته رزق نه مراد معنا حقيقي نه ده چې موږ او تاسو کوم شی خورو کوم شي نه نفع دلته د رزقناهم معنا ملک ده دا هغه مال نه رزقناهم چې موږ دوی ته ورکړی او دوی مو مالکان جوړ کړي دي هغه نه خرج کړي ولکه دا څنګه چې ډوډۍ وخوري او بیا مواد ينفقون باندې عمل کوي چې موږ ته الله ویلي دي چې کوم رزق موږ دوی ته ورکو نو هغه سکه دا څنګه دا سمانا د کم مال مو چې مالک جوړ کړی پیږي رزق نه مراد څه ده ملک ځکه چې الله تعالی ته کم شی در کې خدای مالک شي ينفقون خرج کوي فی طاعت الله الله په طاعت کې دریا او د سماعت د پاره نه ولې د مؤمن کار داده چې د بهر عمل د الله د رضا لپاره رضا والذین یؤمنون بما انزل الیک القرآن بیان د ما یو ما خو عام ده کنه نو دینه مراد څه دي نو دی وی القرآن چې قرآن وما انزل من قبلك مراد په دې سره هغه يهود دي ښا چې په تورات باندې ایمان پر رسول الله مبارک باندې هغه نصارات مراد دي چې په انجیل باندې ایمان او پر رسول الله مبارک نو مخاطبین په دې سره راغلي وما انزل من قبلك التوراة والانجيل وغيرهما وبالاخره فاخره هم يوقنونهم دلته هم مقدم کا د دوه وجه یو د فواصل د آیاتونو د لحاظ لپاره او بل د تخصیص لپاره او د آخرت باندې یقین یقینون معنی یعلمون کوي اولئک دغه خلق ازما پیغمبر اولا اسم اشاره او کام د خطاب ده کتابونه کې مویل الموصوفون بما ذکر علی هدى من ربهم فکامل ہدایت کی جانب رب ربنا اولئک هم المفلحون دو جملے علی هدى من ربهم اولا دا دوار جملے جدا جدا دی ہدایت جدا شه او بیا کامیابی ثمره د ہدایت کامیابی صدا او دیم فرق واورا هدن سبب ده او مفلحون مسبب ده ځکه هدایت سبب د چا ده د کامیابی الفائزون مفلحون سمانا کامیاب دی بالجنت الناجون من النار او نجات مندون کی دی لورنا بس اللهم صل وسلم وبارك